ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదె ఇనారెడ్డి and all of the souls to rest in peace offered by Gade Lucy Randi family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, Mass offer to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velagni Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Elur Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's blessings upon Manasi, Mass offered by family. For good studies and well-being of Zane Tejus, Mass offered by family. For the divine wisdom and protection of the families, spiritual and physical health, wealth and good life of Vinod Kumar, Sai Kumar and Lata, and for Holy Spirit guidance and for blessings upon jobs and to lead a holy life. For fear of God, to Palli Drakshavalli and Darahas, and to obey parents, Mass offered by family. Thanks be Mass for all the blessings and for good health of Rashek Reddy, Balanikita, Rajiv Reddy, Mary Saumyalata, and for special intentions, Mass offered through Our Lady of Help of Christians by Dugimpudi Sleva Reddy family. For God's blessings, good health, salvation, and for bright future of C.H. Nagadeep, Mass offered by Ellap Lakshmi. For the sisters of St. Joseph of Annecy, General Chapter delegates to be filled with the Holy Spirit during the General Chapter happening in Rome, and for successful General Chapter, Mass offered by Sisters of St. Joseph of Annecy. For God's blessings and deliverance of Ram Prasad from all issues, Mass offered by family. For God's mercy upon departed soul of Madidata, Maridas, Master, and Albertina, teacher, Mass offered by Boga Arugyam and family. Thanks be Mass and for God's blessings upon Singhi Sleva Reddy on the occasion of birthday, and for blessings upon Manoj Bhargavi on the occasion of wedding anniversary, Mass offered by Singhi Sleva Reddy and family. For God's protection and peace, unity among the family members, and for deliverance of Vijay from all bondages, Mass offered by Nirmala.
దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో మనమందరము ఈ యొక్క దివ్య విందులో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, పాస్కా పరమ రహస్యముల ద్వారా నీవు మానవ స్వభావమును దాని పూర్వస్థితి కంటే మెన్నయైన గౌరవముతో పునరుద్ధరించితివి. నూతన జన్మనొసగు దివ్య సంస్కారము వలన నూతనీకరింపబడిన మాపై నీ ప్రేమ ఆశీస్సులను సమృద్ధిగా కుమ్మరింపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుంచి 25వ వచనం వరకు. పౌలును అతని తోటివారును పాఫాసు నుండి సముద్రయానము చేసి పంపిలియాలో నుండి పేరాగు వచ్చిరి. కానీ యోహాను వారి అక్కడ దిగివెడిచి యెరూషలేమునకు తిరిగిపోయెను. వారు పేరాగు నుండి పసిదియా యందలి అంతయోకియాకు వెళ్ళిరి. అక్కడ వారొక విశ్రాంతి దినమున ప్రార్థనా మందిరములోనికి పోయి కూర్చుండిరి. మోషే ధర్మశాస్త్రము నుండి ప్రవక్తల రచన నుండి పఠనము ఆయన తదుపరి ప్రార్థనా మందిరపు అధికారులు, సోదరులారా, ప్రజలను ప్రోత్సహించు సందేశమేమైనా ఉన్నచో దానిని వినిపింపుడు అని వర్తమానము పంపిరి. అప్పుడు పౌలు నిలచి నిశ్శబ్దముగా ఉండనని వారికి చేసైగ చేసి ప్రసంగింపనారంభించెను. ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, దేవుని యందు భయభక్తులు గలవారులారా వినుడు. ఈ ఇశ్రాయేలు ప్రజల దేవుడు మన పితరులను ఎన్నుకొని వారు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు వారిని గొప్పవారిని చేసెను. పిదప దేవుడు వారిని తన గొప్ప శక్తిచే ఐగుప్తు నుండి బయటకు తీసుకొని వచ్చెను. ఎడారిలో 40 ఏండ్లు వారిని సహించెను. ఆయన కానాను సీమలో 7 జాతులను వారిని నాశనం చేసి 450 ఏండ్ల వరకు ఆ భూమిని వారికి వారసత్వముగా ఇచ్చెను. తదుపరి సమూవేలు ప్రవక్త కాలము వరకు వారికి ఆయన న్యాయాధిపతులను ఒసగెను. రాజు కావలనని వారు కోరినప్పుడు బెనయమాను తెగ చెందిన కీసు కుమారుడైన సౌలును 40 సంవత్సరములు రాజుగా ఉండుటకై ఆయనకు వారికి ఇచ్చెను. అతనిని తొలగించిన తరువాత దేవుడు దావీదును వారికి రాజుగా చేసెను. దేవుడు అతనిని గురించి చెప్పినదేమన, ఇషయి కుమారుడైన దావీదు నాకు ప్రియమైన వాడనని కనుగొంటిని. ఏలైనా అతడు నా నిమిత్తము సంపూర్ణముగా నెరవేర్చును. దేవుడు తన వాగ్దానము చేసిన ప్రకారముగా దావీదు వంశీయుడైన యేసును ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు రక్షకునిగా చేసెను. యేసు రాకడకు పూర్వము పాపుల నుండి మరలి బాప్తీసము పొందుడు అని యోహాను ఇశ్రాయేలు ప్రజలందకు బోధించెను. మరియు యోహాను తన పనిని ముగించుచు జనులతో, నేను ఎవరిని మీరు తలంచుచున్నారు? మీరు ఎదురుచూచున్న వారి వ్యక్తిని నేను కాను. ఇదిగో ఆయన నా తరువాత రాబోచున్నాడు. ఆయన కాలి చెప్పులను విప్పుటకైనా నేను యోగ్యుడను కాను అనెను.
ఇది ఏన్లవారి వాక్కు. సర్వేశ్వనికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది దేవునికి వందనములు అర్పింపుడు. అతడు మాత్రమే మహాద్భుతాలు చేయును. అతని ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 13వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 16 నుండి 20 వరకు వాక్యము. దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడు, పంపబడినవాడు పంపిన వాని కంటే గొప్పవాడు కాడు అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. ఈ సంగతులను మీరు ఎరుగుదురు. వీని ప్రకారము నడుచుకొనినచో మీరు ధన్యులు. నేను మీ అందరి విషయమై మాట్లాడుటలేదు. నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుచుంటినో నాకు తెలియను. కాని నాతో భుజించువాడు నాకు విరుద్ధముగా లేచును అను లేఖనము నెరవేరుటకై ఇట్లు జరుగుచున్నది. అటుల జరిగినప్పుడు నేనే ఆయనను అని మీరు విశ్వసించుటకై ఇది జరుగుటకు పూర్వమే మీతో చెప్పుచున్నాను. నేను పంపిన వారిని స్వీకరించువాడు నన్నును స్వీకరించున్నాడు, నన్ను స్వీకరించువాడు నన్ను పంపిన వారిని స్వీకరించుచున్నాడు అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, చెప్పబడినటువంటి ఈ మాటలలో యేసయ్య చాలా స్పష్టముగా చెప్పుచున్నారు కదా, ఇదిగో దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడు. అలా అయ్యేటువంటి అవకాశము లేదు. ఇక్కడ ఈ లోకంలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం కదా, ఒక మనుష్యుడు తాను గొప్పవాడని, తానే గొప్పవాడని, తనకు మాత్రమే శక్తి ఉన్నదని, తను మాత్రమే స్వస్థతలు ఇవ్వగలడని, తన పేరును గురించి బయట మాట్లాడుకోవటం జరుగుతుంది. కానీ ఆ శక్తి ఇచ్చింది ఎవరు? అభిషేకం ఇచ్చింది ఎవరు? అప్పటికి సజీవునిగా నిలిపినటువంటి కృప ఎవరిది? ఆలోచన చేస్తే అది దేవునిది. ఇవ్వబడినటువంటి పేరుని బట్టి, ప్రఖ్యాతులను బట్టి, గౌరవాన్ని బట్టి, హోదాను బట్టి మనుషుడు మరిచిపోతున్నారు. కొన్ని సత్యాలను, కొన్ని విలువలను మరిచిపోయి గర్వముతో ఏది పడితే అది, ఎలాగు పడితే అలాగున వారు ఆలోచన చేసుకుంటూ అనేక మంది జీవిస్తున్నారు. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు కదా, దాసుడు యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడు. ఎందుకు కాలేడు అనగా, ప్రతి మనిషిని కూడా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి బలహీనత ఉన్నది, ఏదో ఒక విధమైనటువంటి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అధికుడు కాలేడు, పరిపూర్ణుడు కాలేడు. కానీ వీరు మాత్రము మనుషుల ఎదుట తామే పరిశుద్ధులమని, తాము పరిపూర్ణమని, తాము గొప్పవారమని, వారికి మాత్రం ఇది సాధ్యమని ప్రకటించుకున్నటువంటి మనుషులు, సేవకులు ఈ రోజున లోకంలో కనిపిస్తూనే ఉన్నారు. వారిని గురించి నువ్వు ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. వీరందరినీ అభిషేకించింది ఎవరు? దేవుడు. నీకు జ్ఞానం ఉన్నదా?
నీకు చదువు ఉందా, నీకు అధికారం ఉందా, నీకు ఉద్యోగం ఉందా? ఇవన్నిటికీ కారణం ఏంటి? చివరిగా మాట్లాడితే దేవుడే, ఆయన కృపయే, ఆయన ప్రేమయే, ఉచితముగా ఇవ్వబడినటువంటి దానమే అని మనము తెలుసుకోవాలి. నీకంటూ ఏ గొప్పతనము లేదు, నీకంటూ ఏ ఘనత లేదు. యేసుక్రీస్తు వారి పేరును వాడకుండా ఏ మనుషుడు ప్రార్థన చేయలేడు. ఆయన నామములో నీవు ప్రార్థన చేస్తేనే అది అంగీకారముగా, అది యోగ్యముగా ఉండేటువంటి ప్రార్థన. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పుచున్నారు కదా, నేను పంపిన వానిని స్వీకరించువాడు నన్నును స్వీకరించున్నాడు, నన్ను స్వీకరించువాడు నన్ను పంపిన వానిని స్వీకరించున్నాడు అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని పలికెను. ఏ మనుషుడైతే యేసయ్యను అంగీకరిస్తాడో ఆ మనుషుడు ఆయన పంపిన వానిని కూడా తప్పక అంగీకరించును. కానీ ఈ పంపబడిన వారిలోనే అనేక రకాలైనటువంటి వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి. అంతకు ముందుగా యేసయ్య చెప్పుచున్నాడు కదా, నేను మీ అందరి విషయమై మాట్లాడుటలేదు, నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుచుంటునో నాకు తెలియను, కానీ నాతో భుజించువాడు నాకు విరుద్ధముగా లేచును అను లేఖనము నెరవేరుటకై ఇట్లు జరుగుచున్నది. అంటే యేసుక్రీస్తు వారికి సేవకునిగా మార్చబడిన వాడే, ఆయన పంక్తులు కూర్చున్న వాడే, భోజనమును స్వీకరించిన వాడే, అట్టివాడే ఆయనకు వ్యతిరేకంగా లేస్తాడంట. తానే గొప్పవాడని ప్రకటించుకునేటువంటి వాడు, తనకు మాత్రమే సాధ్యమని లోకం ఎదుట మాట్లాడేటువంటి వాడు అబద్ధికుడు. ఇదంతా కూడా నా దేవుని వలన జరిగినది, మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు, స్తుతి ఆయనకు మాత్రమే చెల్లును అని చెప్పగలుగుటయే ఇక్కడ ఈ మాటల్లో ఉన్నటువంటి భావము. కనుక ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన వద్దకు వచ్చేటువంటి సేవకులు ఎలా ఉన్నారో మనము ఆలోచించేద్దాం. మనకు కలిగినటువంటి దానిని బట్టి మనము గర్వించుచు నీకు మాత్రమే సాధ్యమని, అది నీ కష్టమని, కష్టమునకు ఫలితమని నీవు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నావా? కానీ యేసయ్య చెప్పుచున్నాడు, అది కేవలము కృప, కేవలము దీవెన, ఉచితముగా ఇవ్వబడినటువంటి దానము అని యేసయ్య చెప్పుచున్నాడు. కనుక ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని తగ్గింపు జీవితాన్ని, తగ్గింపు మనసు కలిగి జీవిద్దాం. దేవునికే నిరంతరము స్తుతి, కీర్తి, మహిమ, ప్రభావములు కలుగునుగాక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నాలో నీవు, నీలో నేను. ఫలింపవరము నీయుమా, ఫలింపవరము నీయుమా. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక, అవనిలోన నాదు కోరిక. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునటులా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామశుద్ధి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా,
మేము అర్పించి ఈ బలి అర్పణములతో పాటు మా విన్నపములు కూడా మీ సన్నిధికి చేరునుగాక. మీ కృప వలన పవిత్రమొనర్పబడిన మేము బలోపేతమైన మీ ప్రేమ పరమరహస్యమునకు ఉపయుక్తముగా జీవింతుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమెన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఓ ప్రభువా, మేము ఎల్లప్పుడూ మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుటయు మా పాస్కయగు క్రీస్తు బలి అనే ఈ కాలమున నిన్ను ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుటయు యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. క్రీస్తు ద్వారా వెలుగు పొందిన బిడ్డలు శాశ్వత జీవితమునకు అర్హులగుచున్నారు. అతని విశ్వాసులకు స్వర్గరాజ్యపు ద్వారములు తెరవబడినవి. ఎందుకనా అతని మరణము మా మరణమునకు విముక్త ధనమాయెను. అతని పునరుత్థానము ద్వారా మా అందరి జీవితములు పునరుత్థానమాయెను. కావున మానవ జాతి అంతయు పాస్కా ఆనందముతో నింపబడి నిన్ను స్తుతించున్నది. శక్తిమంతులైన పరలోక వాసులను దూతల దళములను మీ మహత్వము నిరంతరము కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నా అమ్మును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని పుచ్చింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచయ చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారు మగమము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా లియో జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యత లెగు మరే మాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుండి మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును
నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఎంట ప్రవేశించుటకు నే పాత్రుడు కాను. నీవు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు. ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే లోకొనరారే భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు. ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు. ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. ప్రభుని పిలుపును అందుకొన్న భాగ్యవంతులారా, ప్రభుని విందులో పాల్గొనగా అర్హులైన వారా. సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, క్రీస్తు పునరుత్థానము ద్వారా నీవు మమ్ము నిత్య జీవన స్థితికి చేర్చితివి. పాస్కా బలి ఫలములు మాకు సమృద్ధిగా లభించునుగాక. రక్షణదాయకమగు ఈ దివ్యాహారము ప్రసాదించు బలముతో మేము నీ ప్రేమాజ్ఞలను అనుదినము ఆచరించినట్లు అనుగ్రహింపుము. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వనికి వందనములు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.